Hi guys. Hello guys. Welcome to our YouTube channel. This is Lana and Mila and we are talking about beautiful places and people of Miami. That's right. If you haven't had a chance to subscribe, we invite you to subscribe and follow us along on our journey. Yes, as we explore one of the best places that we discover, and we love sharing our new explorations. Yeah, and experience. New amazing places and people. So today we get to share about this incredible guy and company that Mila actually introduced me to, and somebody else introduced her to it. Yeah, it's a long story, but long story making short, please go ahead and enjoy this beautiful invention, person, and the whole business. I think it's fantastic. You're gonna love it. Yeah, this video is especially made for all the car lovers. Yes. Yes. Hope you enjoy it and Let us know what you think. yes. Поехали. By reading our love ad backwards, we get Divorlo. And that's who we want to introduce you today. Company Divorlo, with an exclusive interview of its creator. Divorlo Company is known for its creative and resilient way of customizing and or enhancing vehicles that is prepared for the wildest off-road terrains, as well as the most comfortable cruises around town. These customized vehicles will definitely turn heads of many people as you ride around your city. Recently, the company took a serious hit by a person that Ed has entrusted his company to. By hearing this story, we really wanted to interview both sides to allow you to make your own conclusions. However, the other side of the conflict refused to speak on their behalf. If anyone would like to learn more about this conflict, there is a case filed against the partner, and all court documents are public records. So follow Divorlo's Facebook and or Instagram page for more details. One thing we can tell you for sure, when we met Ed, we quickly learned that Ed has a really kind heart and goes above and beyond for all of his clients. Besides that, he has high respect whether a person is well known or only beginning in their business, and doesn't treat anyone based on their achievements in life. It was an honor to meet Ed personally and to learn more about his company. One day, when we get rich enough, we would definitely love to purchase one of his vehicles. However, if anyone feels extra generous and would like to gift it to us, we won't deny the kind offer. Please sit back and enjoy the interview that we have put together for you. Since Ed's native language is Russian, the interview is in Russian. However, we have added captions for everyone who only speaks English to follow along. Please welcome our special guest, Ed Arlo! Along with Mila, the interviewer. And Lana, the camera girl. Enjoy! Откуда вы родом? Я родился в Абхазии. Это город Гудаута, маленький курортный городок, 50 тысяч населения. И жил там до 15 лет. Потом уехал учиться в Кострому, в Россию, на холодильщика. Вот, Почти. Да, отучившись там, 3 курса закончил. Меня отчислили за плохое поведение. Да, за плохое поведение, за плохую учебу.
Я оттуда ушел в армию. Потом 2 года служив, на Кавказе служил, вернулся обратно, брать опять в Кострому. И до 2009 года, конца года 2009 года я жил в Костроме, а потом приехал сюда. А, так это вам совсем все свеженько? Ну как, 20 лет. Я уже 20 лет здесь живу. С 2009-го вы сказали? Нет, я извиняюсь, до 99-го. А, вот так будет 20 Да, лет? А то 90. думаю, или у меня с математикой Нет, это уже я ошибся, уже просто, перенервничала. просто уже к вечеру голова Окей, значит, тормозит. вы здесь уже примерно 20 лет. Не примерно, а 28 июля было ровно 20 лет, как я здесь. Поздравляю. Спасибо. Окей, следующий вопрос. Давайте чуть-чуть расскажите о Диворла. Название мне очень нравится, креативно. Эд Орлов, в обратную сторону Диворла. Орлов Эд. Да, это кто придумал? Вы сами или у вас? У меня был хороший друг, он и есть сейчас. И мы как-то сидели в одной компании, в офисе у меня, давно это было. И он говорит, я, говорит, придумал тебе, как назвать твою компанию, потому что ты занимаешься кастомизацией машины и раскручиваешь чужие бренды. Давай, говорит, мы тебе сделаем твой бренд. Я говорю, какой? И он мне рисует. Деволра. Я еле выговорил сам. Я говорю, ты что? Он говорит, вот прочитай справа налево. Видишь, Орлов это запечатлится, говорит, на всю жизнь твое имя и твоя фамилия. Я говорю, Круто. Интересная идея. И как бы такие к этому сказали, что нам это нравится, это устраивает. Так мы сделали. А как вы вошли в этот бизнес? Как бы вы думаете, это так все нечаянно случилось, или вы как-то представляли, хотели в этом двигаться? Нет, я просто с детства рос в мастерской у отца. У меня отец такой Кулибин. И каждый день я занимался тем, что смотрел, как работают с машинами, участвовал в этом, учился. Мне это всегда все нравилось. Ну и потом, когда у меня появилась такая возможность заниматься этим здесь, я этим начал здесь заниматься. Наверное, пару таких нейтральных. Какие ваши хобби помимо работы? Или ваша работа это и есть ваше хобби? И ваше... Ну, работа это первое хобби. Второе хобби, я обожаю природу. Природу, лес, океан, горы. Это вот. Круто. Немножечко, чуть-чуть рыбак, не охотник. Я не убиваю животных, нет. Правильно. Я только единственное, моя любимая, если из охот брать, это на аллигаторов. Охота на аллигаторов, вот это мне нравится. Вау. Когда ты охотишься на то, что тебя может съесть, это гораздо интереснее, чем убивать кроликов, зайчиков. Классно, классно. Мне кажется, что так как все-таки с конкуренцией, у вас много ее есть, нету в США, в мире? Конкуренция есть у всех в любом бизнесе, и у нас она тоже есть. Но у нас есть конкуренция в качестве, но у нас, вернее, нет, у нас есть конкуренция в ценовой политике, но у нас нет конкуренции в качестве. То есть вы top of the line? Да, мы делаем очень качественную свою работу, поэтому она считается самой дорогой в Америке. Я не знаю, может быть, еще есть пару компаний, которые делают такой же уровень, но мы между собой не конкурируем и делаем великолепные заказы. Почему? Это я могу смело сказать, потому что уже в 16 странах мира в президентских гаражах стоят наши машины. Вау, круто, Да. здорово. Машины, они пули непробиваемые или Нет, у нас в основном идут гражданские варианты, но если нужно если нужно, то бронированные, то мы это тоже делаем. все хотела вернуться к тому, что от того, что это не так распространено, и мне кажется, вам приходилось сталкиваться с такими моментами, как провалы или там что-то, что вы как бы, вы все-таки пролаживали свой путь своим потом и работой, поэтому расскажите или поделитесь, если у вас был такой какой-то провал, и как бы вы решили его. Провалы они встречаются периодически на протяжении всей нашей жизни, Да, 100%. как у людей, так и в любом бизнесе. У нас тоже они существуют, существовали и наверняка будут существовать. 100%. Но как их лечить? Просто Как идти вы к ним дальше. относитесь? Или Ну, оно вас сильно... Изначально больше мы об этом думали, больше переживали, а потом, когда уже это появляется с какой-то периодичностью, не зависящей от нас. Например, там изменилось какое-то таможенное законодательство в той же самой России, а у нас 90% клиентов из России. И мы на какое-то время падаем, скажем, с определенного уровня. Поднялся доллар в России, да? Стал рубль там, не 20, а
не 30 рублей доллара, а 60, например. Опять у нас провал. И такие провалы, они постоянно идут. Но они в коем случае никогда не начинаются по нашей вине. Из-за того, что мы, например, произвели некачественную продукцию, и от нас люди отвернулись. Такого никогда не было. Все провалы происходят не... Извне. Да, извне. Ну, это круто, здорово. Но когда провал происходит, есть время подумать над какими-то моментами, что-то улучшить, что-то изменить в этот промежуток времени, когда, например, есть такие промежутки, когда нет заказов. Это я говорю так, как оно есть. Да, когда нет заказов, как раз мы занимаемся тем, что мы что-то новое разрабатываем, что-то новое внедряем, потому что есть время, что-то меняем с соцсетями, занимаемся веб-сайтом, ну, там, и так далее. Откуда у вас приходят идеи, вдохновение? Откуда-то сверху, не знаю. Классно. Ну, как мы поняли только что, вы очень занятый человек. У вас остается время для личной жизни, у вас жена, дети, внуки? Остается, но очень мало. Внуков у меня еще нет, я еще молодой папа. Здорово. Вот. А для семьи, ну, стараюсь в воскресенье. Стараюсь, потому что суббота у нас рабочий день. Ну, и часто и в воскресенье мы работаем, но раз в месяц где-то у меня получается с семьей там выехать там на лодке куда-нибудь, на природу, на пляж сходить или еще что-то. Ну, молодцы. Что для вас успех? Успех – это когда клиент тебе звонит и говорит: Эдуард, я получил от тебя такой подарок. У меня есть несколько клиентов, которые разрешили выложить это в соцсети, и они сами снимали видеообращение ко мне. Там стоит человек очень большой из России, очень большой, и он стоит с бутылкой шампанского, наливает бокал и говорит: Эдуард, огромное тебе спасибо за такой подарок, который ты мне сделал. Я, говорит, водитель с 40-летним стажем, я знаю о машинах все. Я машины люблю больше, чем свою жену и свою любовницу. Но то, что ты мне сделал, это, говорит, ну, вот это успех. Когда тебе клиенты присылают или звонят, или благодарят, или смс-кой. Ну, обычно это по телефону звонят и благодарят за машину. Бывают клиентам, которые не угодишь, есть такие, Конечно. которые там что-то вот увидели, какую-то маленькую загибулину, и все, и для них уже машина не машина. Бывают такие люди. Но все люди разные. Конечно. Но 90% это благодарные клиенты. 10 неблагодарные, что им не сделай, все не так. Но стараемся им все равно с ними поддерживать отношения, дружить, выполнять их прихоти, как в любом бизнесе. Молодцы. А вы всегда были успешной, красивой, богатой? Нет, конечно. Я родился в обычной семье. Папа у меня механик по машинам, мама больше дома сидела, домохозяйка. Ну, вы себе, когда вот росли, у папы там в шапе бегали, вы себе представляли, что вот когда-то вырасту, у меня будет там крутая компания или свой шоп, или Ну, как-то... нет, у меня не было такой мысли, я в детстве не представлял себя. Что вы цените в своих сотрудниках? Во-первых, сколько у вас их, много, мало, В плюс-минус? сотрудниках я ценю не так много качеств. Первое – это порядочность, второе – это профессионализм. Все. Здорово. Две. Были у вас моменты, когда вы хотели, вот вы двигаетесь в своей сфере и вам хочется сдаться? Это не мое, это, наверное, нужно чем-то Крайне другим редко. заняться. Крайне редко. Это было, может быть, пару раз за всю жизнь. Здорово. Вы думаете, вы исполняете свое призвание? Я думаю, что, наверное, где-то, может быть, я не до конца себя развил, потому что у меня нет образования. И я когда вижу людей с образованием, с высшим образованием, да, я вижу, что они стоят все равно на шаг выше. То есть мне, честно вот признаюсь, мне не хватает того, что я в детстве, скажем так, проворонил. Я очень халатно относился к учебе, я был вообще круглым таким троечником. И, соответственно, не прошел знаете, образование там, не получил высшее образование, среднего. Многие люди, которые продвигаются в жизни в бизнесах, они очень, кстати, часто те, которые не заканчивали, потому что у них как-то свое видение, да, свое это понятно. представление. Это уже стало как бы таким обобщенным видом. Все говорят, вот он двоечник, но зато у него он там, не знаю, там яхта есть или самолет есть. Но это неправильно. Все равно я призываю всех, у кого есть возможность получить образование,
сначала его получить, а потом уже идти в бизнес. Это дается легче потом. Я просто сравниваю своих сверстников, те, кто в бизнесе, кто с образованием уже, и у них лучше получается все это. Ну, Поэтому я все равно верю, что у вас не менее лучше получается. не, ну, получается, да, я не говорю, что у меня что-то не получается, но вот этого мне не хватает, единственное. Все классно. остальное я всем доволен. А кто придумывает название вашим машинам? Это мой друг, звать его Не Рома. тот, который придумал Эд, Да, Да, всё тот же? Нет, Деворла? Деволлер, да. да? Он и придумал это название, и, соответственно, мы это название перенесли на радиаторную решетку автомобиля. И все машины, которые мы производим, у нас на радиаторной решетке буквы Деволлер. Об Круто. этом мы долго умалчивали, мы старались не раскрывать карты, говорили всем, что это американская компания. А я кто? Я просто русский технический консультант. Потому что О, всегда как все оно. звонки я поднимал, и все со мной разговаривали на русском языке, соответственно, потому что мы работали в основном на русскоязычную, скажем так, аудиторию бывшего Советского Союза. И много лет так оно и было. И все думали, что это американская компания. А на одном из автосалонов мы выставляли свои машины сбоку Деволлера, с правой и с левой двери. И подошел такой старенький дедушка еврей с такими, знаете, Да. такие верующие, а у них же справа налево читают. И он так посмотрел, наклонился и очень громко спросил: а кто у вас Орлов Эд? А в это время было огромное количество репортеров, которые о нашей компании снимали, брали интервью, там, по-моему, 400 с чем-то телекомпаний у нас Вау. брали тогда интервью, потому что мы взорвали просто эту выставку. Это был международный автосалон Когда в это Нью-Йорке было? в 2013 году. Окей, надо Вот. проверить. И это сразу всех как-то: о, так это русский, а кто, так это вы, знаешь, вот это сразу там, в общем, рассекретили нас в этот день. Значит, И, все-таки да, этот еврей вас да, рассекретил, да? Да. Но это Но вы не сыграло жалеете, как- что вас рассекретили? Нет. Оно вам сыграло на, как говорится. Сначала вроде как минус, а потом наоборот плюс. Какой у вас в вашей жизни девиз, вот, по которому вы двигаетесь или повторяете себе, когда? Мой девиз очень простой. Это моя любимая поговорка Аль Капоне. Аль Капоне всегда говорил: чужого нам не надо, но свое мы заберем, чье бы оно ни было. Вот это мой девиз. Классно. Он мне Круто. даже на WhatsApp, где там подписано что-то, да, Мгм. кто там что-то пишет, свои девизы. Вот у меня это прописано уже много-много лет. А у вас есть любимая машина помимо ваших? Вот те, которые не вы создаете? Или все любимые, все Я ваши? вообще люблю транспорт. Для меня нравится из таких известных марок. Это, конечно, на первом месте это BMW. Да, моя тоже. я любитель BMW. У меня были все абсолютно модели, начиная с 313, по-моему, если не ошибаюсь. Она была 85-го года. Вау. И потом тройка, потом пятерка, потом семерка. Семерок было много очень. Потом иксы пошли уже, ну и так далее. То есть люблю BMW. Немецкие. Ну, мне кажется, совпадает у них качество, и вы также верите в качество, поэтому, наверное, где-то вам откликается, да? Ну, там не то, что качество, это стиль, такой стиль. Собаки это доберман, а машина это BMW. Круто. Такой у меня. А, что могут сказать сотрудники о вас? Лучше у них спросить. Ну, а вы как вы думаете, с вашей точки зрения? Всем не угодишь, для кого-то хороший, для кого-то плохой. Как говорится, fair. Если бы вы смогли свою жизнь заново начать, заново пережить, выбрали бы тот же путь или что-то бы поменяли помимо учебы, что мы сказали? Наверное, Или- ничего бы не поменял. Да? Да. Круто. Мне очень нравится моя жизнь, то, что происходит, поэтому Это круто, что вы любите свою жизнь. Это, мне кажется, в наше время редко люди, когда могут сказать, у них все подряд есть, но им чего-то мало, чего-то не хватает. никогда не надо жаловаться на свою жизнь, то, что Богом дано, этому надо радоваться. 100%. Я понимаю, вы верите в Бога, да? Абсолютно. Если верите в Бога, значит, вы, наверное, верите в чудеса. Ну, Они у в вас частности.
Они постоянно. Супер. Чудеса случаются почти каждый день. Да, Бывают вот у чудеса положительного характера, бывают чудеса отрицательного характера. Но 100%. они рядом где-то А у постоянно. нас сегодня было чудо. Какое? Нам перезвонил Эд Орлов. А, Самая дорогая машина, которую вы сделали и продали? Она стоила 380 тысяч долларов. Она была построена на базе Toyota Tundra. Это был 2012 год. Круто, молодцы. Она была очень сильно нафарширована. Она была бронированной М, и ушла в одну из стран мира. здорово. Президенту. Президентский Молодцы, гараж. Молодцы. Где вы себя видите через 10 лет? Ну, я через 10 лет вижу себя также в этой теме. Мгм. Наверняка это будет, не наверняка, а это будет совершенно другое помещение, другая, Правильно, правильно. другая, скажем так, компания, более развернутая, более большая. Но это будет раньше, чем через 10 лет. Супер. Я извиняюсь, что вас привез сюда, потому что на нашем, скажем так, задней части экрана коробки и все остальное мы просто Ничего переехали страшного. буквально недавно сюда. Сейчас мы в стадии переезда, но одновременно мы и работаем с машинами, и одновременно мы распределяем сейчас эти все коробки, мебель, Вопрос офис, еще. всё Вы остальное. работаете в основном или только с траками? Или В основном с траками. в основном? Ну, если, к примеру, кто-то привез свою какую-то машину и говорит, я хочу, Вот зашла машина на реставрацию. 76-го года Мерседес. круто. Мы ее сейчас полностью приведем в идеальное состояние, и будет красивая игрушка. Вау. Мы ее себе купили. Вы себе купили? Ну, для компании. То есть Круто. она будет здесь стоять. Здесь вот эта вся часть напротив зеркала. Здесь был раньше танцевальный какой-то зал. Мгм, мгм. Поэтому здесь зеркала. Это не мы их повесили. Мы их просто не убрали. И мы хотим на этом месте просто красиво выставить несколько машин с подсветками, со всеми делами, куда люди будут приходить и смотреть как на игрушки. Здорово. Ну, Такой не то есть дождёмся. уголок. То есть уголок для ребят. Да. И пару таких вопросов. Чай, кофе. Редко чай. Лето, зима. Лето. iPhone, Android. Айфон. Мотоцикл или джетский. Джетский. Кардио или вейт. Кардио. Ну и на этом мы хотим вам сказать огромное спасибо. Пожалуйста. И может еще такой последний вопрос. Может вы что-то хотите еще о себе рассказать такого, что вы думаете важно, чтобы люди услышали? Какое-то у вас есть пожелание или какая-то мысль или еще что-то интересное о себе, о своей жизни? которое- Пожелание или совет для людей, тех, которые следят за нами, или вообще для всего мира? И как ложится на сердце, как говорится? Но если для всего мира желаю быть людям добрей между собой, 100%. любить друг друга, уважать друг друга. Не надо любить, хотя бы уважать. Это первое. Для тех, кто следит за нами, наши подписчики, наши будущие клиенты или настоящие, или те, кто хочет стать, я рекомендую ими стать все-таки. Конечно. Мы всегда можем, если какая-то цена людей не устраивает, чуть-чуть сделать дискаунт, Договориться. чем-то договориться, да. Ну, потому что лучше, чем никто не сделает. Я в этом не сомневаюсь. И вот когда мы раскрутимся, и будут у нас миллионы, мы обязательно возьмем вашу машину. Обязательно. Кстати, я недорассказал, вот здесь мы хотим делать такие, как называется, гараж-пати, да? То есть вечером будут приезжать с маями все желающие. Здесь будет идеальная чистота, здесь не будет никаких машин. Здесь будет стоять пару машин, диджей, музыка, свет другой, Круто. барная стойка, привозная, то есть будет специальная компания приезжать, у кого есть лайсенс Лайсенс. на вывоз. Да-да-да, алкоголя. И здесь будут общаться люди. Здорово. Это будет такая как бы как клубная система. Никаких денег за это мы брать не будем, просто будем общаться с людьми раз там в месяц, например. Ну, здорово. Там типа Деволра пати такого-то числа. Все, Люди будем заходят, смотреть. приходят, танцуют, веселятся, знакомятся, друг с другом общаются, Классно. какие-то бизнес-дела и все остальное. Молодцы, Вот молодцы. здесь это все будет организовано. Очень Сейчас мы хорошая интерьер тут немножечко поменяем, ну, со временем. Это все, я думаю, может, к Новому году, наверное, это сделаем первое. идея. Классно. Так что Супер. следите за новостями, мы обязательно будем выставлять на Фейсбуке об этом и на Инстаграме. Супер.
Приятно было с вами пообщаться, Спасибо. познакомиться, снять интервью. И надеемся, что еще все классно впереди. Мы всегда будем здесь, поэтому в любое время всегда рады будем видеть. Приходите. Спасибо большое. Thanks Thank for coming you along. so much for watching, guys. I know it's been a little long video, but I'm sure you enjoyed it. We definitely enjoyed introducing you this amazing Ed Orlov and his amazing company. And we encourage all of you who have extra cash laying around, invest into one of those amazing, unique cars. Trust me, you'll be stopped and you'll be If you like the attention, this yes, is a great yes. way. If you're an attention seeker, oh my goodness, we found a way out for you. But thanks again. We See love you in you. the next video. And yes, Lana says the truth. We do love you. And appreciate all your love, comments, and everything that you say to us. Yes, we always feel loved, appreciated, to encourage us and inspire us to not give up Yeah. and move on. Yay. And yeah, and don't forget to give us shout outs every time you visit certain places that we share about. We love hearing that you guys are at a specific location because of our Yes. recommendations. So Yes. please. We're starting to get those, and trust me, it's like one of the best feelings. You're like, wow, what we do is actually helping people, and Right. they're enjoying finding out new things that we were able to introduce. Yeah. So awesome. Bye. Have a good day. Mwah. See you next week.